एमएलए सुधीर रेड्डी के पत्नी उन्होंने प्राइवेट में एक फाइनेंस कंपनी चलाते हुए एक मिडिल क्लास फैमिली की औरत को 2 करोड़ रुपए देके वो 5 रुपये 10 रुपये इंटरेस्ट से देना बोल के उन्हें नाराज करते हुए उन्हें 2 करोड़ को 4.5 करोड़ तक बनने के बाद भी और 1 करोड़ 80 लाख बनना बोल के उनके घर के ऊपर कल 5:30 से 6 बजे 6:30 तक जाके गड़बड़ करके उनको मार के हरासमेंट करे। आज के दिन में मरना नहीं तो और दूसरा चांस ही नहीं, वो टाइम पे उन्हें सुसाइड करने के लिए रेडी थे। फिर भी एक बार सब लोगों को बोलेंगे तरफ से और टीवी द्वारा अब सब लोगों को मालूम हुआ, हमारे को भी मालूम हो तो आके हमको उनको समझा के हमको उनको सपोर्ट के तुम बोल के हम बोलना चाह रहे थे, बोले भी अभी। अब उन आके पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट दिए। ये सुधीर रेड्डी साहब भी आउटर रिंग रोड पे 2004 में, उससे पहले उनके कुछ भी पैसे भी नहीं थे। 2004 के बाद ओडा चेयरमैन बनने के बाद वो कमेटी में कोई भी मेंबर अभी नहीं थे, उन्हें अकेला थे। राजशेखर रेड्डी साहब को सपोर्ट करते हुए लेते हुए उन्होंने 5 से 7 करोड़ रुपए 5 से 7 हजार करोड़ तक उन्होंने आउटर रिंग रोड पे कमा के आउटर रिंग रोड पे जाता होगा अलार्मेंट इधर से जा रहा उधर से जा रहा बोलते हुए उधर के रायता डर के किसान डर के उनको अरे हमारे से नहीं जाना है तो दूसरे जगह से जाने को ट्राई करो बोले तो उसमें से 10 चक्कर 5 चक्कर ऐसा उन लोग बिनामी नॉन से लेके फिर बाद में खरीद के इतना करोड़ों रुपए कमा के उन्होंने ये फाइनेंस कंपनियां और उनका भाई रणधीर रेड्डी से वो दुबई में और अमेरिका में भी उन्हें बेनामी से वो बिजनेस करते हुए बड़े बिजनेस करते हुए उन्होंने करोड़ों रुपए कमा रहे। और कॉन्स्टिट्यूंसी में भी एलबीनार कॉन्स्टिट्यूंसी में बेनामी से और एक रेडीमिक्स प्लांट चलाते हुए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी में बीटी रोड जगह डालने में भी सीसी रोड डालना बोलते हैं। रामकृष्ण रेड्डी बोल के बेनामी कॉन्ट्रैक्टर को हर एक कॉन्ट्रैक्ट उसको देते हुए करोड़ों रुपए वो मिसगाइड करते हुए जीएचएमसी के फंड्स को भी उसमें से घाटा करते हुए उनको लगा के कामा कर रहा। ऐसा कामा करने वाले को हमारा पार्टी में भी बहुत उससे नुकसान भी हो रहा, तो भ्रष्ट हो जा रहा। हमें ये पीसीसी प्रेसिडेंट हमारा पार्टी का और सीएम को और सोनिया गांधी को और राहुल गांधी को मनमोहन सिंह तक भी लेके जाके उनको पार्टी से बहिष्कार करके ऐसे लोगों को पार्टी में ही रखना नहीं। और मिडिल क्लास फैमिली औरतों का ऐसा सताते हुए फाइनेंस चलाते हुए 10 रुपये कहाँ से बनते 2 करोड़ को 4.5 करोड़ बनने के बाद भी और 1 करोड़ 80 लाख भरो बोल के उन्होंने हराज करना। सुधीर रेड्डी का मिसेस का कितना तक सही न्याय पूछ रहे हैं, इसका ऊपर भी पूरा इंक्वायरी करना। और ऑलरेडी इसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी है, सुधीर रेड्डी का बीच में रुक गया। अब सीबीआई इंक्वायरी भी अब स्टार्ट करके उसको क्या कितना करोड़ रुपए कमाया कहाँ लगाया वो सब भी निकालना है, वो डिमांड कर रहे। वैसे भी आईटी वाले भी इनकम टैक्स के आईटी वाले भी 2 करोड़ रुपए कहाँ से आया, कैसे इन इंटरेस्ट को दिया, वो सब भी मालूम होना बोल के हम आपके टीवी द्वारा हम विनती कर रहे हैं। थैंक यू। మన బి అరుణ అనే కంప్లైంట్ త్రివేణి నగర్లో సైదాబాద్లోని త్రివేణి నగర్లో ఉంటుంది. ఈవిడ ఈ ఎమ్మెల్యే సుధీర్ రెడ్డి గారి వాళ్ళ మిస్సెస్ డి కమల గారు మరియు శ్రీధర్ రెడ్డి అనే వ్యక్తులు ఇద్దరు నిన్న సాయంత్రం 6:30 నుంచి వెళ్ళి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి త్రివేణి నగర్ వెళ్ళి డబ్బులు ఇవ్వాలనే నిబంధనతో 1,80,00,000 రూపాయలు డబ్బులు ఇవ్వాల్సిందిగా, అది ఇవ్వకుంటే బాగుండదు అని చెప్పేసి బెదిరించినట్టుగా ఇప్పుడే కొంతసేపటి క్రితము కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది మీ అందరి ముందరనే. దీని మీద ఎంక్వైరీ చేస్తాం. ఇప్పుడే ఒక కంప్లైంట్ వచ్చింది కాబట్టి కమల గారు తర్వాత శ్రీధర్ రెడ్డి అసలు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళారా లేదా, వెళ్తే ఎందుకోసం వెళ్ళారు, ఏం జరిగింది, ఆ విట్నెస్ల పేర్లు కూడా నోట్ చేసుకోవడం జరిగింది. దర్యాప్తు చేసిన తర్వాత ఆ ఫిర్యాదు మీద చర్య తీసుకోవడం జరుగుతుంది. దాడి చేశారా లేదంటే దాడి అనేది ఇప్పుడు మీ ముందరనే చెప్పింది ఆవిడ. దాడి అనేది అప్లికేషన్లో రాసింది, ఇక్కడ కూడా దాడి చేయలేదని మాట్లాడుతున్నారు. దెబ్బ తగిలింది, తనకు మంచినీళ్లు తీసుకురావడానికి వెళ్తుండగా నేనే తుల్లి గోడ మీద పడ్డాను, దాంతో దెబ్బ తగిలింది అనేది చెప్తుంది. తర్వాత ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్లో మళ్ళీ కనుక్కుందాం పూర్తి వివరాలు. ఆమె రాసిన అప్లికేషన్కు తర్వాత ఆవిడ చెప్పే వెర్షన్కు చాలా పొంతన లేకుండా ఉన్నది. ఈ స్టేజ్లో నేను నా ఒపీనియన్ చెప్పడం కూడా భావ్యం కూడా తెలియదు. మనం ఎలా చెప్తాం ఇప్పుడు కంప్లైంట్ మనకు
ఎందుకు లేట్ ఇచ్చావు అని చెప్పడానికి మనకు హక్కు లేదు. కంప్లైంట్ ఎప్పుడు ఇచ్చినా కానీ మనం తీసుకోవాలి, దాని మీద దర్యాప్తు చేయాలి. లేదండి లేదండి అట్లా ఏం చెప్పనప్పుడు ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి కంప్లైంట్ క్లియర్ కట్ గా అది మనీ మ్యాటర్ సంబంధించింది. ఈ కమలా గారికి మరియు ఈ కంప్లైంట్ ఇచ్చిన అరుణకు కొంత అంటే వీళ్ళు నాకు తెలిసి వీళ్ళు చైల్డ్హుడ్ ఫ్రెండ్స్. నేరేడ్ జిల్లా అని నల్లగొండ జిల్లాలో ఒక విలేజ్ ఉంది, అక్కడలో దగ్గర ఉన్నటువంటి విలేజెస్ అనుకుంటాయి. పాత పరిచయం ఉన్నట్టుగానే చెప్తుంది ఆ మాటలలో. నాకు అర్థమైంది పాత పరిచయం కొద్దీ ఈమె 2 కోట్ల రూపాయలు అప్పు తీస్తున్నట్టుగా. అందుకు గాను కొంతకాలం తర్వాత అంటే ఈ సంవత్సరం 2013లో 4 కోట్ల 50 వేల రూపాయలు 4 కోట్ల 50 లక్షల రూపాయలు తిరిగి ఇచ్చేసినట్టుగా. తిరిగి ఇచ్చిన తర్వాత కూడా నిన్నటి రోజు ఈవినింగ్ 6:30కి ఇంటికి వచ్చి త్రివేణి నగర్లో ఇంటికి వచ్చి ఇంకా 1,80,00,000 రూపాయలు తిరిగి ఇవ్వాల్సిందిగా, ఒకవేళ ఇవ్వనట్లయితే ప్రామిసర్ నోట్లు చెక్స్ నేను ఇవ్వను అని చెప్పేసి ఇంట్లో దాదాపు 3 hours కూర్చున్నారు. నాకు చాలా ఇన్కన్వీనియన్స్ చేశారు, కొట్టారు అని కూడా ఇందులో బాగా గొడవ చేశారు, కొట్టారని కూడా ఇచ్చారు. అయితే నేను హాస్పిటల్కి వెళ్తావా అని మీ ముందరిని అడిగాను. అడిగితే నేను వెళ్ళదలుచుకోలేదు, అది నేను కొట్టడం ద్వారా జరగలేదు, నేనే గోడ తగిలి నాకు కొద్దిగా దెబ్బ తగిలింది అని చెప్పింది. కాబట్టి ఆమె ఫర్దర్ కోర్స్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ లో ఎస్ఐ రాజేష్ గారికి నేను ఇంట్రెస్ట్ చేస్తున్నాను. అతను ఫర్దర్ ఏదైతే తీసుకున్నట్టు కానీ లేకపోతే బెదిరించినట్టు కానీ ప్రస్తుతానికి ఆమె చెప్పలేదు. ఇప్పుడు నేను 2 years అంటుంది అందాజ